Hello everyone. So in this video we can learn about diethyl ether. How we can prepare the diethyl ether and what are the properties and uses. Next, what are the amines and what are their classification. What is its basicity and the basis of pKb values. So let's start that diethyl ether. So diethyl ether. What is diethyl ether? Diethyl ether is nothing but an organic compound. It is ether. It comes under the ether groups. So ether is a common name for diethyl ether. Ether is a volatile, flammable, colorless liquid with a distinctive odor. So ಇದು ಈಥರ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು volatile organic compound ಆಗಿರುತ್ತೆ. volatile organic compound along with flammable and colorless liquid ಆಗಿರುತ್ತೆ. It belongs to the large group of organic compound called as ethers. It is also known by the name ethyl ether ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಈಥರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. The chemical formula for diethyl ether is to be C2H5O C2H5. So here C2H5 means ethyl group. Here one ethyl group. So it is another ethyl group. So two ethyl groups. Diethyl ether. So this is the called as diethyl ether ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಥೈಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಇಥೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ R ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ether ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ether it is an organic compound. It is a highly volatile and a flammable colorless liquid and belongs to the ether groups. So next, what are the general properties of ether? So the general properties of diethyl ether, first it has general molecular formula C2H5O C2H5 and has a density of 713 kg per meter cube. 713 kg meter cube. So it has a molecular weight 74.12 gram per mole and has a melting point minus 116.3 degrees centigrade and has a boiling point 34.6 degree centigrade. So it has a very low boiling point. Once again recall that what are the properties. So it has a general formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು C2H5O C2H5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ and has a density 713 kg per meter cube. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.713 gram per same cube ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. It has a molecular weight 74.12 and has a melting point minus 116.3 degree centigrade and has a boiling point 34.6 degree centigrade. So next, how we can synthesize that diethyl ether. Let's see. So the synthesis of diethyl ether. So this is synthesis of diethyl ether. So ether is synthesized by the dehydration of ethanol in presence of sulfuric acid. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. C2H5OH ಅಥವಾ CH3CH2OH ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಎಥನಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 439.8 millimeter Hg at 20 degree. ಇಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ and as soluble in water, hence so it shows polar nature ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ soluble ಆಗುತ್ತೆ. Let's move on to the chemical properties of diethyl ether. So what are the chemical properties of diethyl ether? So first one, combustion. So on combustion, what product will be formed ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ether is highly flammable liquid and undergoes combustion reaction resulting in the formation of carbon dioxide and water.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್, ಇದನ್ನ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ, ಕಂಬಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. It burns in presence of air. We can call it as a combustion. Combustion is nothing but any compound that can burnt in presence of air, or in supply of air, that we can call it as a combustion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ, ಈ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ along with the water form ಆಗ್ತದೆ. So this is the first chemical properties. So next, halogenation. What is halogenation? Halogenation, you already know that. What are halogens? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, arsenic, these are called as the halogens. These halogens is react with the diethyl ether. What product will be formed? That is a halogenation anta karitare. Addition of halogen to any organic compound by the reaction is called as a halogenation anta karitare. Ether reacts with the halogens like chlorine or bromine, forming a halo substituted ether, undergoes a substitution reaction in the absence of sunlight. So ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is halogenation. So next, what are the uses of diethyl ether? So used as a common laboratory solvent. So diethyl ether na ಒಂದು laboratory solvent ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and also used an solvent for alkaloids, dyes, fats, oils, resins. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and used in the recovery of acetic acid from their aqueous solution in cellulose acetate and plastic industry ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಯೂಸ್ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಬಿಕಾಸ್ it has very low boiling point and it can easily soluble many organic compounds, so that we are preferably use diethyl ether as a solvent in the solvent extraction method. Next, what are amines? So amines constitute an important class of organic compound derived by replacing one or more hydrogen atoms of NH3 molecule by alkyl or aryl group. Alkyl or aryl group ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟೆರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. NH ಅಂದ್ರೆ 3 H ಇದೆ, ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅರೈಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೈನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ದೆನ್ amine is called as a primary amine. If 2 hydrogen are replaced by the aryl or alkyl group, then it is called as a secondary. So then 3 hydrogen of ammonia can be replaced by aryl or alkyl group, is called as a tertiary amine. So this is the classification. What are the properties of amines ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so first one, physical properties. So what are the physical properties? Physical properties and the structure of amines. So physical properties ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. So tertiary amines cannot form hydrogen bond to each other, but can form hydrogen bond to hydrogen bond
donors such as water. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ primary or secondary amines of comparable molecular weights. So tertiary amines ಏನಂತಂದ್ರೆ having a lower boiling point ಇರುತ್ತೆ than primary or secondary amines. Primary ಮತ್ತು secondary amines ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇವು ಅದು tertiary amines low boiling point ಇರುತ್ತೆ. Low molecular weight amines tend to be water soluble whether they are primary or secondary or tertiary. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲೋಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ RnH2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹ್ಯಾಲೋಜೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, RnH3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, X- ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅನಿಲಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅನಿಲಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಲೈಕ್ NaOH ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲಿನ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ RnH3 ಪ್ಲಸ್ X- ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನಿಲಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ RnH2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, RnH2 ಪ್ಲಸ್ H2O. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿತ್ತು RnH2 ಇತ್ತು, ಈ RnH2 ಹ್ಯಾಲೋಜೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ RnH3 X- ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ RnH2 ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So next, amines are dissolved in water and behaves as a Lewis base. The basic nature of amines can know by their Kb and pKb values. So ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಅವು ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ RnH2 ಪ್ಲಸ್ H2O. RnH2 ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ RnH3 ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ OH- ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ RnH3 OH- RnH2 ಈ ತರ Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ pKb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ is smaller and larger the Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ pKb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಬೇಸಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The Kb values are given in the table. Kb values ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ Kb values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು N-methyl amine. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ pKb ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3.38 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಮೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9.38, N-methyl aniline 9.30, N-dimethyl aniline 8.92. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ this one is aliphatic, but this is aromatic compound. This is aromatic. Hence their pKb values also be higher. So that we can understand that the pKb values for aromatic compound is higher, but aliphatic compound are very lesser. So this is about what diethyl ether preparation properties and uses, and amines classification, basicity and basis of pKb values. Okay, thank you.